قاری محمد تنویر صاحب یہ مجمع عام علماء کرام بولیے زندہ باد علماء کرام یہ مجمع عام رسول پور کی عوام زندہ باد حضرات سامعین نہایت ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو نوازیں آج آ کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا آج آ کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا آج آ کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس بزم میں بہت کچھ ہے صرف تیری ہی کمی ہے خطیب وطن خطیب لاسانی خوبصورت آواز حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب بھئی جن حضرات نے LCD لگا رکھی ہے عورتوں میں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے لگائے جو بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے عورتوں میں اور صحیح طریقے سے جو دیکھ نہیں پا رہا تو اس لیے ان سے میری گزارش ہے وہاں پہنچے بھائی محترم حضرات تھوڑے تھوڑے سے آپ آگے بڑھیے تاکہ آپ کے جو بھائی کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے وہ تو کہہ نہیں سکیں گے لیکن میں ان کا ترجمان بن کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑے سے آپ آگے بڑھ جائیے تاکہ ان کو بیٹھنے کا موقع ملے نکلا ہوا ادھر کافی جگہ ہے کھڑے مت ہو نوجوانوں اسٹیج بڑا پتلا ہے جب چل رہا ہے تو قاری تنویر صاحب تک یہ اطلاع پہنچی ہے ماشاءاللہ ہماری خواتین عورتیں کافی تعداد میں تشریف لائی ہیں تو وہ بھی ایڈجسٹ کر لیں اپنی دوسری بہنوں کو تھوڑا تھوڑا وہ بھی آگے بڑھیں آواز تو ان تک پہنچ رہی ہوگی اب بھی نوجوان کھڑے ہیں کس لیے آ جاؤ بھائی سبھی آگے آ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بہت جگہ ہے ادھر تشریف لے آئیے آپ کھڑے ہوں گے تو ہمارے دل کی تکلیف ہوگی کہ یہ ٹھنڈ میں ہمارے بچے کھڑے ہیں مناسب نہیں رہے گا ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کی ہے اس سے پہلے ایک دو بات آپ سے عرض کر لوں جناب قاری تنویر کاشفی صاحب نے مجھے آج سے 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے یہاں اسلامیہ انٹر کالج میں آدھے گھنٹے کے بیان سنا تھا جو محفل قرات کے موقع پر میں نے کیا تھا اس نوجوان کی تبھی سے تڑپ تھی کہ کوئی بزم سجے اور میں گناہگار وہاں حاضر ہو جاؤں اور مجھے بھی اس کے بعد سہارنپور آنے کی بڑی تڑپ تھی طلب تھی چاہت تھی لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے ہم اسیر زندان ہو گئے 7 سال سورج دھوپ ہوائیں شعائیں اس سے بھی محروم کر دیے گئے آج اللہ نے نہ جانے کتنی دعاؤں کے بعد نہ جانے کتنے اشکوں کے بعد کتنی فریادوں کے بعد پھر یہ سنہرا موقع دیا قاری تنویر صاحب نے مجھے دعوت دی لیکن واسطہ ایک عظیم شخصیت کو بنایا قاری طاہر صاحب کو اور پھر میں آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں چلا ہے تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور اس وقت اتنا بڑا مجمع واقعی سہارنپور
کا مقابلہ کوئی دوسرا خطہ کر نہیں سکتا۔ بس اب دل کی گہرائیوں سے درود پاک کا نذرانہ پہلے مدینے گنبد خضرا کے مکی کو پیش کیجئے، مدینے سے دل کا تعلق قائم کیجئے، روح کو سرور دو عالم کی روح سے وابستہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر عشق و محبت میں ڈوب کر کے ان کی سیرت سنیں گے، سنائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله عز وجل في آية أخرى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، ہے یہی وقت کا آئین جہاں کا دستور، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم ذوق تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اے نوجوانان اسلام، اے مسلمانان ہندوستان، اے سرفروشان اسلام اور اے داعیان ایمان و اسلام، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین رسول پور کو منتخب فرمایا اور قبول کیا،
وہ جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے محروم کر دے، وہ جس کا چاہے انتخاب کر لے اور جسے چاہے اپنے در سے دھتکار کر بھگا دے۔ ابلیس جس کا نام عزازیل، پہلے اس کا انتخاب ہوا، اس نے سجدہ کیا خشکیوں پر، اس نے سجدہ کیا زمینوں پر، اللہ کی عبادات کرتا رہا، علم کے سمندر پیتا رہا اور اسے جذب کرتا رہا، یہاں تک کہ جنت پہنچا دیا گیا، طاؤس الملائکہ بنا دیا گیا، مگر چونکہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں تکبر تھا، کبریائی تھی، بڑائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، اگر بڑا کوئی ہے تو میں ہوں، اگر اعظم کوئی ہے تو میں ہوں، اگر اعلیٰ کوئی ہے تو میں ہوں، اگر برتر کوئی ہے تو میں ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے مقابلے میں سب ادنا ہیں، میرے مقابلے میں سب کمتر ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے اور جو میری چادر سے ٹکرائے گا میں اسے پاش پاش کر ڈالوں گا۔ اللہ نے اسی تکبر اور کبریائی کو نکالنے کے لیے، اسی ابلیس کی آزمائش کے لیے میرے اور آپ کے باپ کو بنا دیا، خاک کا پتلا بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی اور کہا سجدہ کرو اسے، جھکو اس کے سامنے، خدمت بجا لاؤ، یہ حکم اللہ نے دیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتے حکم ربی کے سامنے جھک گئے، نہ چین نہ چون نہ چرا، کیوں؟ کچھ نہیں، حکم ربی ہے، اللہ نے کہا ہے سجدہ کرنا ہے، خاک کے پتلے کو، مٹی کے ڈھانچے کو، اس میں روح رب العالمین کی ہے، وہ سجدے میں گئے۔ ایک تھا جس کو بعد میں ابلیس کہا گیا، جو شیطان اعظم قرار پایا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے قیاس شروع کر دیا، منطق لڑانا شروع کر دی، وکیلوں کسی دلیلیں دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، بڑے کو چھوٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ آپ کا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، ذلیل چلا جا یہاں سے، میرا حکم ماننا تھا، عشق اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، عرض آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ ابھی تک وہ محبوب تھا، اب مبغوض بن گیا ہے، ابھی تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام عزت پاتا تھا اور ذلت کا طاق اس کے گردن میں ڈال دیا گیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن تک اس پر لعنت ہی لعنت ہے، ملامت ہی ملامت ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا بنا لے اور جسے چاہے دھتکار کر پھینک دے۔ حضرت آدم کو بھی دنیا میں بھیجا گیا مگر غصے کے ساتھ نہیں، قہر و غضب کے ساتھ نہیں، اس شان کے ساتھ بھیجا گیا کہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے، تمہارے پاس ہدایت بھی آئے گی، ہدایت نامہ بھی آئے گا، تمہیں میں اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ آدم پہلے رسول ہے کہ نہیں؟ جی، تو وہ مغضوب ہو کر نہیں آئے، وہ محبوب ہی بن کر آئے۔
اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا اے آدم تیرے لیے اور اولاد آدم کے لیے میں نے ایک دروازہ توبہ کا رکھا ہے. ابلیس بھٹکائے گا بہکائے گا گمراہ کرے گا مگر میرا جو بندہ موت کے غرغرے سے پہلے موت کے جھٹکے سے پہلے ندامت کے آنسو بہا دے وہ آ کر کے شرمندگی کا ایک قطرہ ٹپکا دے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے اپنے گناہوں پر پچھتانے لگے اپنے کیے پر توبہ کرنے لگے میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑھ کر ہو اور چاہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک فضاؤں کو بھرے ہوئے ہوں وہ ایک بار مجھے پکار کر کہے تو صحیح ربنا ظلمنا انفسنا یہی پڑھ دے وہ کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ یہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میں اس کی پوری زندگی کی خطائیں معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ مفتی ابو السمی صاحب زندہ باد مفتی ابو السمی صاحب زندہ باد. اس لیے آج اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے جتنا فخر کرو اتنا کم ہے. اگر مکے کو اس بات پر فخر ہے کہ وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اگر آمنہ کی کوکھ کو اس بات پر فخر ہے کہ آمنہ کی کوکھ میں سرور دو جہاں نے آرام فرمایا ہے اگر عبد المطلب کو اس بات پر ناز ہے کہ ان کا پوتا ساری دنیا کا امام اور مقتدا ہے اگر مدینہ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہاں تو عالم کا تاجدار آرام فرما ہے اگر یسرف پاکیزہ اور طیبہ بن سکتا ہے محمد عربی کے وجود سے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 21ویں صدی کے 24ویں سال میں ہمیں بھی اس بات پر ناز ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے دیوانے ہیں ان کے غلام ہیں ان کے عاشق ہیں ان کے مستانے ہیں ان کے پروانے ہیں اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے نبی کی سیرت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبانوں پر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت مدارس اسلامیہ مکاتب دینیہ علماء اکرام اس لیے علامہ اقبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے اے گردش دارا ہم سے نہ الجھ ہم نے ہر دور میں جینے کی قسم کھائی ہے تبھی تو علامہ اقبال نے لکھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سوار کر چکا ہے تو امتحان. اس لیے کہ جس بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو اور وہ خود بھی ٹھیک ہو اس کے فیوز نہ اڑے ہوئے ہو تو وہ چمکے گا اور روشنی دے گا جب تک وہ صحیح سلامت ہے. اے رسول پور کی سرزمین پر بیٹھنے والوں آج ذکر ہی یہاں اصلی رسول کا ہے رسولوں کے امام کا ہے رسولوں کے تاجدار کا ہے اور ناظم صاحب بار بار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہاں نبوت آپ پر مکمل ہو گئی ہے نبوت آپ پر تام ہو گئی ہے. کوئی جھوٹا اگر دعویٰ کرے اس کی تحریک چل نہیں پائے گی وہ اپنی موت خود بخود مر جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا اور آپ کا انتخاب پوری دنیا کے لیے ہوا کائنات کے لیے ہوا صبح شام ہی کے لیے نہیں جزیرۃ العرب ہی کے لیے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے رہے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن میرے بعد جو آ رہے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد احمد آئیں گے
वो जिस दिन ज़ुहूर पजीर होंगे उस के बाद सारी दुनिया इकट्ठी होकर, हुक्मरान इकट्ठे होकर, बातिल के तमाम अंधेरे इकट्ठे होकर, चाहे वो अबू लहब की शक्ल में कोई हो, या अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, उनके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, मगर उनका रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। ये दुनिया तो क्या रास्ता रोकती उनका, वो तो पहले आसमान से ऊपर जाएंगे और दूसरे आसमान से गुजरते हुए सातवें आसमान पर पहुंच जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा से आगे उनकी सवारी जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर वक़ाब कौसैन का मंजर पेश होगा। इसलिए उनका रास्ता ना आसमान के बुर्ज रोकेंगे तो ये जमीन के दरिया और ये पहाड़ हैसियत क्या। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, नारा तकबीर, अल्लाहु नारे खत्म नबूवत, ये अब्दुल सदी साहब, जिंदाबाद, ये अब्दुल सदी साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनकी बुराई करने वालों ने कल भी बुराई की, मगर अंजाम क्या हुआ। मैंने कई मकाम पर कहा और आज फिर कह रहा हूँ, चांद पर थूकने वाला चांद को गदरा नहीं कर सकता, चांद में ऐब निकालने वाला उसकी चांदनी को मैला नहीं कर सकता। चांद पर थूकने वाले ये तेरा थूक तेरे ही चेहरे पर आएगा और तेरे ही थोबड़े को ये नापाक और बदबूदार बना देगा। सूरज की तरफ थूकने वाले थूक कर रह जाएंगे, वो उन्हीं के ऊपर गिर जाएगा। सितारों को बुरा कहने वाले हमेशा अंधेरे ही हुआ करते हैं। चुमगात में जब सूरज निकलता है तो अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और सूरज के नूर से फायदा नहीं उठाती। मेरा नबी तो वो है जिसके किरदार पर आज तक न किसी ने उंगली उठाई है, न उठाई है तो वो खुद ही बदनाम और जलीलो ख्वार हुआ है। वो है जिसके बारे में कहने वाले ने कहा, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द दुबिरल क़मर। माशाअल्लाह, तेरे ही चेहरे से भीख मांगकर तो ये चांद चमक रहा है। अरे वो आंख से देखने वाले, ये जो आंखों को बीनाई और रोशनी हासिल है, ये उसी नूरे नबूवत का सत्ता है, ये उसी जगमगाते चांद का सत्ता है। अगर वो न होता तो दुनिया नूरानी नहीं होती, अगर वो नहीं होता तो जन्नत को महक न मिलती, अगर वो न होता तो ज़ाफ़रान को खुशबू चमक न मिलती, अगर वो न होता तो मुश्क अंबर को ये खुशबुएं न मिलती, न कलियां चटकती, न भौरे भिनभिनाते, न शहद की मक्खियां जाकर के फूलों से रस लेकर आती, न समंदर होते, न दरिया होते, न पहाड़ होते, न कहकशा होता, न कोकसार होता, कुछ भी तो नहीं होता। ये दुनिया महज अंधेरा ही अंधेरा होती। अगर इस दुनिया में उजाला है तो वो आमिना के लाल के नूर से उजाला है। बेशक माशाअल्लाह कि आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम, आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम वल खातमु हक़्क़ुकुम के खातम हुए तुम। आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम वल खातमु हक़्क़ुकुम के खातम हुए तुम। यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम, आखिर में हुई मोहर के अकमलतु लकुम। ताजो तख्त खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। दिल ने बोले उस्ताद माशाअल्लाह, अब जो है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा, जिन्होंने माँ का रोज पिया दोनों हाथ उठा कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिन्होंने मजबूरी में डिब्बे का पिया उन्हें बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताजो तख्त खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। हल होंगे सभी मसले तकबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तकबीर तो लाओ, टूटी ही सही शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले सभा पे नाराए तकबीर तो लाओ, नाराए तकबीर। ताजे तख्त खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। अब लगा रसूलपुर में, वरना पता चला कहीं और उतर गए। अब चला रसूलपुर में माशाअल्लाह। अब जिंदा दिल होकर के सुना। अजीजों, साथियों और दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ एहसास कराया कि उन
کا مقام کیا ہے اور ان کی نسبت سے خود تمہارا اپنا مقام کیا ہے؟ زمانے کو انہوں نے کیا دیا اور زمانہ ان کے آنے سے اس نے کس طرح کا قرار و سکون پایا؟ مجھے پھر وہی بات آپ سے عرض کرنا ہے، لیکن اس خوش فہمی میں مت رہنا، خوش خیالی میں مت رہنا کہ ایک بار انتخاب تمہارا ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف سے معزولی نہیں ہوگی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، اگر ان کی سنتوں سے پیار نہیں کیا، اگر ان کے دین کو سینے سے نہیں لگایا، ان کے لائے ہوئے قرآن سے رشتہ اور ناطہ نہیں جوڑا، اور آپ نے اسلام کے پرچم اور اس کے جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں نہ لہرایا، تو اس بات سے بھی ڈرنا کہ اللہ تبارک و تعالی محرومیوں کی چادر بھی اڑا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بدنصیب مقدر بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انتخاب کے بعد بھی راندہ درگاہ کر سکتا ہے، جس طرح ابلیس کو راندہ درگاہ کیا اور حضرت آدم کو اپنا محبوب بنایا، اور آدم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پھر دو طرح کے لوگ رکھے، ایک اصحاب یمین ہیں اور دوسرے اصحاب شمال ہیں، ایک دائیں والے اور دوسرے بائیں والے۔ آپ کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ دائیں والے۔ تو پھر آپ پانی پیے جب بھی داہنے ہاتھ سے، کھانا کھائیں داہنے ہاتھ سے، تالا کھولیں داہنے ہاتھ سے، اپنا کرتا جب پہنیں تو آستین داہنے ہاتھ میں، جوتا پہنیں تو داہنے ہاتھ میں۔ کبھی کسی پوسٹر کو دیکھ کر یا کسی سلوگن کو دیکھ کر کہ وہاں تو شاہ رخ خان بائیں ہاتھ سے پیپسی پی رہا تھا، تم بائیں ہاتھ میں بڑھا دینا، وہ تو پیش ہی بائیں ہاتھ کریں گے نا، جو کہ وہ ہیں شمال والے۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، لہذا دائنا ہاتھ ہمارا ہر خیر کے لیے آگے بڑھے۔ جب یہ عادت ہوگی اور جب یہ ہمارا طغرہ امتیاز بن جائے گا تو قیامت میں نامہ اعمال جب ہم کو دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جن کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، لہرا اٹھیں گے، ان کے دل اور نغمے ان کی زبانوں پر ہوں گے۔ انی ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ لوگو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں نے جو دنیا میں سجدے کیے تھے وہ کام آ گئے، میں نے جو دنیا میں خرچ کیا تھا وہ کام آ گیا، میں نے جو بچوں کو مدرسے کے طلبہ کو پانی اور ناشتہ دیا تھا وہ کام آ گیا، میں نے بیواؤں کو جو کپڑے پہنائے تھے وہ کام آ گئے، یتیموں کے سر پر جو ہاتھ رکھے تھے وہ کام آ گئے۔ میں ظالم کے مقابلے میں ننگی شمشیر بن کر مظلوم کی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا تھا، وہ میرے کام آیا ہے۔ میں نے ظالم کے ہاتھ میں اس کی کلائی کو مروڑا تھا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، میں نے جو سچی گواہی عدالت میں کھڑے ہو کر کسی کے حق کے لیے دی تھی وہ آج کام آ گئی۔ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، لہذا آج ہی سے عادت ڈال لو کہ جو چیز اچھی ہے اسے داہنے ہاتھ سے شروع کرنا ہے اور خبیث اور ناپاک کے لیے بایاں ہاتھ بڑھانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہوا کیا ہے اسٹیج پر؟ یہ اسٹیج کہیں کس کا اسٹیج ہو گیا؟ یہاں اللہ اکبر کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں نے شروعات اسی بات سے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو بتانے کے لیے کہ اکبر میں ہوں، بڑا میں ہوں، اس لیے میری ہی بڑائی ہے، لہذا ابلیس نے اپنی بڑائی جتائی، راندہ درگاہ ہوا، جہنم کا ایندھن بنا، رب کا دشمن بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا، محمد رسول اللہ کے دیوانوں کو کہا، تمہاری آئیڈینٹی اور پہچان یہ ہے کہ تم جب عبادت کی طرف کسی کو بلاؤ گے تو اپنی قوم کے نام سے نہیں بلاؤ گے، آگ جلا کر نہیں بلاؤ گے، ڈھول بجا کر نہیں بلاؤ گے، تم
नाकूस बजाकर नहीं बुलाओगे, और जब तुम बुलाओगे तो तुम्हारा मुअज्जिन, वो मुअज्जिन खड़े होकर मस्जिद की मीनार से कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। दूसरी मर्तबा फिर कहेगा अल्लाह सबसे बड़ा है। तीसरी मर्तबा कहेगा, चौथी मर्तबा कहेगा, यहाँ तक कि जब तुम मेरी तारीफ करने चलोगे तो सना से पहले, सुबहाना से पहले तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहोगे, झुकोगे तो अल्लाह अकबर कहकर, रुकू से उठोगे तो अल्लाह अकबर कहकर, सजदे से उठोगे तो अल्लाह अकबर कहकर, नमाज जनाजा मुकम्मल होगी तुम्हारी अल्लाह अकबर कहकर। तुम्हारी ज़ुबानों से मैं यही तो कहलवाना चाहता हूँ, न समंदर बड़ा है, न दरिया बड़ा है, न आसमान बड़ा है, न जमीन बड़ी है, न सूरज बड़ा है, न धूप बड़ी है, न हवाएं बड़ी हैं, न कोई जालिम फिरौन बड़ा है, न नमरूद बड़ा है, न शद्दाद बड़ा है, न हामान बड़ा है, न हलाकू, न चंगेज खान, न स्टालिन, न मसूलिनी, न लेनिन, कोई बड़ा नहीं है। अगर बड़ा है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जिंदाबाद, मुफ्ती अब्दुल समी साहब, जिंदाबाद, आली मोहम्मद तनवीर साहब, जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद शमशाद साहब, जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब, जिंदाबाद, आली मोहम्मद फुरकान साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जिस नबी के आप मानने वाले हो उस पर इमामत खत्म हो चुकी है। अब सारी दुनिया का इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सारी दुनिया की कौमों की इमामत आपकी उम्मत के पास है। इस शान के साथ आपको ये मनसब इमामत मिला, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अला अन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह जिस तरह हमने सैकड़ों साल से जो क़िबला बना हुआ था बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा, उससे आपका रुख फेर करके हमने खाना काबा की तरफ कर दिया है। अब तुम्हारा क़िबला और पूरी उम्मत मुस्लिमा का क़िबला खाना काबा है, जो दुनिया के बीचों बीच है, बिल्कुल दुनिया के बीच में मक्का मुअज़्ज़मा है। ये तुम्हारा क़िबला है, ये रूहानी मरकज है, ये तजल्लियात का महवर है। लिहाजा जिस तरह काबे को तब्दील करके हमने तुम्हें उम्मत वसत बना दिया है, अब सारी दुनिया की रहनुमाई और इमामत के लिए तुम्हें मुंतखब किया जा रहा है। इससे पहले जो कौमें रास्ता बताती थी वो रास्ता भूल कर भटक गई हैं। उन्होंने अल्लाह से रिश्ता नाता तोड़कर इब्लीस से मुआहदा और एग्रीमेंट कर लिया है। उन्होंने अपनी किताबों को जो आसमान से उतरी थी तौरात की शक्ल में या इंजील और ज़बूर की शक्ल में, उससे फसे पुश डाल दिया है। फनबदूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, उन्होंने किताब को अपनी पुश के पीछे रख दिया है। लिहाजा अब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी किताब कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमा दिया है। इस कुरान को हाथ में लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और पैगाम को दूसरे हाथ में लेकर तुम्हें रहनुमाई करनी है कुल कायनात। आप हो रहबर, आप हो रहनुमा, और हकीकत में आप हो अंधेरियों में चौधरी का चांद जिसे बदरुद्दुजा कहते। मगर हाय अफसोस, इब्लीस आया छलावे लेकर, इब्लीस आया नाच गाने और बाजे लेकर, इब्लीस आया दुनिया की हसीन खूबसूरत लड़कियां और दुनिया की परवीन और तितलियां लेकर। हम भी उलझ गए पिछली कौमों की तरह, और हम भूल गए कि हमारा मकाम क्या है, हमारा मनसब क्या है, और अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा था। इसी के लिए जरूरत है आपको कुरान मुक़द्दस से जुड़ जाने की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों से जुड़ जाने की। इसी के लिए जरूरत है आपको 1400 बरस पीछे चले जाने की। दुनिया कहाँ जा रही है तुम इस पर मत जाओ। मैं जब 2 बजे घर से चला हूँ तो मेरी मंजिल आपका गांव रसूलपुर था, वो मैंने अपने मोबाइल पर लगाया हुआ है, ड्राइवर को बोला हुआ है दुनिया कहीं जा
جائے, کوئی باغپت جاتا ہے تو جائے, کوئی کیرانہ جاتا ہے تو جائے, کوئی شاملی جاتا ہے تو جائے. آج ہماری منزل سہارنپور ہے, سہارنپور کا ایک گاؤں رسول پور ہے, ہمیں وہیں پہنچنا ہے. اگر دنیا ادھر جا رہی ہو تو جاؤ, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. رہنمائی اگر نہ ملی تو قاری طاہر موجود ہے, تنویر صاحب موجود ہے, ان سے ہم نور لیں گے, ان سے روشنیاں لیں گے. منزل ہماری یہ ہے. لہذا اے مسلمان, تیرا قبلہ امریکہ نہیں ہے, تیرا قبلہ برمنگھم اور لندن نہیں ہے, تیرا قبلہ شام اور فرانس نہیں ہے, تیرا قبلہ شنگھائی چائنا نہیں ہے, تیرا قبلہ مکہ معظمہ ہے. اور وہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر روحانیت, محبت, عشق, عطا, پیار, قربانی, نظر و نیاز کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. مفتی عبدالسمیع صاحب, زندہ باد, حاجی زندہ باد, محمد طاہر صاحب. زندہ باد, زندہ باد. تہذیب انہی سے لو. اللہ, جب مذہب ان سے لیا ہے تو مذہب ہی سے تو تہذیب, اور تہذیب ہی سے تو مذہب بنا ہے. جب کہتے ہو کہ مذہب ہمارا اسلام ہے تو تہذیب بھی تو ہماری اسلامی ہو. پھر کلچر کون سا ہو؟ وہ 1400 برس پہلا مدینے کا کلچر ہونا چاہیے. وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کھانے کو, ویسے ہی ہمیں کھانا چاہیے. 1400 برس پہلے انہوں نے جن چیزوں کو حرام کہہ دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہیں گی. کوئی مائی کا لال انہیں حلال نہیں کر سکتا ہے, اور جو حلال ہے دنیا کی کوئی قوت اور کوئی قلم اسے حرام قرار نہیں دے سکتا ہے. اس شان کے ساتھ جیو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمہیں بتایا ہے. تمہارا غم انہی کے مطابق ہو, اور تمہاری خوشیاں بھی اسی کے تابع ہو, نکاح انہی کے طریقے پر ہو, طلاق بھی انہی سے پوچھی جائے کہ کتنی اور کس طرح دینی ہے. اس پر چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا. لیکن اگر مسلمان ہو کر تم نے کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو رب تمہارا ناراض ہو جائے گا. جس طرح ایک بیوی یہاں عورتیں بیٹھی ہیں, بیوی کے سامنے سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے. وہ دوپہر کو کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے, شام کا کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے, یہاں تک کہ بازار سے اگر وہ وفادار اور وفاشعار بیوی ہے تو کپڑے بھی شوہر کی مرضی کے پہنتی ہے. اور اگر ایک بار شوہر نے یہ کہہ دیا کہ یہ کون سے کپڑے تو بنا کر لائی ہے, خدا کی قسم اگر وہ واقعی اپنے شوہر کے جذبات کو جانتی ہے تو اس کپڑے کو خیرات کر دیتی ہے, شوہر کے سامنے نہیں پہنتی. اسی سے پھر شوہر محبت کرتا ہے. اسی طرح اپنے دل کی دنیا میں, دل ہی ہے, اس دل کی دنیا میں ایک ہی کعبہ تعمیر کرو, ایک ہی قبلہ تعمیر کرو, محبت کا ایک ہی محور بناؤ, جسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی اپنی محبت کو تول کر تو دیکھا کرو, کبھی اپنی محبت کو جمچ کر تو دیکھا کرو. آپ نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اس کے باپ سے اسے محبوب نہ ہو جاؤں, زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اور کائنات کی ہر شخص سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرتا ہو, تب جا کے کہیں وہ مومن ہے. یہ محبت نہیں نوجوانوں. سر تو واقعی آپ کے ہل رہے ہیں, جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ بہت دل سے سن رہے ہیں. زندہ قوم کے پاس بیٹھا ہوں, مگر جب نکاح اور شادیاں ہوں تو طریقہ کس کا اپنایا جاتا ہے؟ یہ مہدی نوجوان ہاتھ پر تو کیوں لگاتا ہے؟ کسی عالم نے بتایا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے. یہ کانوں میں رنگ کس وجہ سے پہن رہا ہے؟ یہ گلے میں سونے اور چاندی کی چینیں تو نے کیوں پہن رکھی ہیں؟ یہ ہاتھوں میں کڑے تو کیوں پہن رہا ہے؟ یہ ناچ گانے کا اہتمام تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ پھلجھڑیاں اور پٹاخے اور یہ آتش بازی تو کس کی سنت کی بنیاد پہ ادا کر رہا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح نوجوان, تو اس نکاح کو وینکٹ ہالوں میں کر رہا ہے, مسجد میں کیوں نہیں کرتا جہاں مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل,
अल्लाह में पान ने उस वक्त ही बात उस वक्त कही थी बात 100 साल पहले इबलीस के ज़बानी इबलीस ने अपने कारिंदों को ये हुक्म दिया था कि किस तरह तुम्हें इस उम्मत से छीनना है, इसकी तहजीब किस तरह छीनना है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें। तो अल्लामा इकबाल इबलीस की ज़बानी कहलवा रहे हैं, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल कर। अल्लाह, आज हमें फाकों से डर लगता है, खुदा की कसम। जिस वक्त हम फाके से होते हैं रूहानियत अर्श मुअल्ला से जुड़ी हुई होती है, और जब पेट और काम भर के हम सोते हैं तो उस वक्त हमारा ताल्लुक जमीन की पस्ती से होता है। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में 3 रोजे रखा करते थे, और आप पीर और जुमेरात का भी रोजा रखते थे ताकि रूहानियत आगे चली जाए। आप सो में विसाल भी रखते थे, मगर हमें तो 30 दिन के रोजे ही बहुत ही मुश्किल पड़ रहे हैं। 30 दिन रोजे हम नहीं रखते, तो फाकों से मत डरो, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये फाका जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, पेट पर 2 पत्थर बंधे, और सहाबा के पेट पर भी पत्थर बंधे हुए हैं। रूहे जमीन का सबसे खतरनाक मार्का जिसको ग़ज़वा-ए खंदक कहा जाता है, पेट पर पत्थर बांध करके जीता कि नहीं। फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाला। फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। इब्लीस अपनी ज़बानी 100 साल पहले ही कहता है, ऐसा ज़मीने हिंद पर बसने वालों, अपने चेहरों पर अपने सरों पर टोपियां रखने वालों, और कुछ न कुछ सुन्नत का नूर सजाने वालों, आज अरबों का हाल तो ये है कि उन्होंने अंग्रेजों की तहजीब, उनका कल्चर, यहाँ तक कि उनकी बुराइयां और उनको बरामद कर ली अपने यहाँ। जिस नबी ने ज़िना को हराम करार दिया, जिस नबी ने नाच गाने को हराम करार दिया, जिस नबी ने शराब को अल्लाह के हुक्म के जरिए क़यामत तक के लिए हराम करार दे दिया गया, आज जज़ीरतुल अरब की गलियां और सड़कें, वहां के होटल और वहां की इमारतें शराब की बदबू से नापाक और गंदे कर दिए गए हैं। अभी आपने देखा पूरी दुनिया में कोहराम मचा है। रियाद की सरजमीन पर जो कुछ हुआ, जो फैशन शो वहां पर किया गया, और जहां पर जेनिफर लोपेज नाम की अमेरिकन एक्ट्रेस की क़ियादत में जो नंगा नाच वहां पर हुआ है, उससे आसमान कराह चुका है, जमीन थर्रा चुकी है, जिंदा इंसानों के कलेजे फटने के करीब हुए हैं। न जाने कितने रोए हैं और न जाने कितनों ने आंसू बहाए हैं। बेबसी के आलम में रब को पुकारा है। मैं याद कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं है। उसने कह दिया 1400 वर्ष पहले, इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम रुख बदल दोगे, अगर तुम किनारा कशी इख्तियार कर लोगे, मुझे पीठ फेर दिखाओगे, मुझे आगे के नहीं बढ़ोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जगह किसी और को लेकर आएगा। वो तुम जैसे नहीं होंगे। सरजमीन अरब पर 1400 साल पहले बनी इसराइल भी थे जो अपने आप को पहले किताब कहते थे। उनमें उलमा भी थे, उनमें फुक़हा भी थे, उनमें शायर भी थे, उनमें ताजिर भी थे, और उनमें नवाब भी थे। अल्लाह का अपने आप को पहले किताब कहते थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे सर नहीं झुकाया। तो अल्लाह तबारक व तआला खून पीने वाली कौम को, अल्लाह तबारक व तआला शराब के जाम छलकाने वाली कौम को, अल्लाह तबारक व तआला खाना काबा में 360 बुतों को रखने वाली कौम को, अल्लाह तबारक व तआला ने बेपर्दा फिरने वाली औरतों को, अल्लाह तबारक व तआला ने कत्लेआम करने वालों का इंतखाब किया, और वो कुरान के पहले पढ़ने वाले बने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। नारा तकबीर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जिंदाबाद, हमारी मोहम्मद तनवीर साहब जिंदाबाद, हमारी मोहम्मद सईद साहब जिंदाबाद, मुफ्ती अब्दुल समी साहब
जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हमें खुश फहमियों में नहीं रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से माजूली का ऐलान कर दिया जाए और बरतरफी का ऐलान कर दिया जाए, हमारी जगह कोई और मुंतखब कर लिया जाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को उनके जरिए से काम ले। अरब नाज न करे, आज सरजमीन अरब नापाक कर दी गई है। ऐ अजमियों और ऐ मशरिक में बसने वाली कौमों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तरफ देख रहा है। कभी समरकंद बुखारा जहां पर अरबी की बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, बुखारी शरीफ लिखी गई, जहां पर तिरमिजी लिखी गई, जहां इब्ने माजा लिखी गई, जहां बड़े बड़े अबुल हसन अशरी, अबू मंसूर मातुरीदी पैदा हुए, इल्म के बड़े इमाम और पहाड़ पैदा हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की निअमतों की जब कदर नहीं की तो वो रशिया बना दिए गए। आज वहां न कुरान पढ़ा जा रहा है, बड़ी मुश्किल से पढ़ा जाता है, सैकड़ों साल तक वहां क्या होता रहा। अल्लाह तबारक व तआला उस इल्म को सरजमीन हिंद पर ले आया। लिहाजा यहाँ मुजद्दिद अल-फसानी जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 साल के बाद मुजद्दिद का इंतखाब किया, जिसने अकबर के दीन अकबरी का तला कर डाला, दिया पाचा कर डाला, मिल्लत इस्लामिया की निगहबानी की और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद मुंतखब फरमाता रहा। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को मुंतखब फरमाया, कासिम नानोतवी को मुंतखब फरमाया। मैं आज गुजरते हुए नानोता से आया, जिस वक्त आलम देवबंद पढ़ता था उस वक्त भी नानोते से गुजरा था, बरस हो गए थे सरजमीने नानोता को देखने के लिए। अहले रसूलपुर तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुमने मेरी रूह को फिर से करार दिया है। बोर्ड गंगो का पड़ा तो रशीद अहमद गंगो ही याद आ गया। यहाँ आया हूँ सहारनपुर में तो मज़ाहिर उलूम की यादें खलील अहमद सहारनपुरी ताजा हो चुकी है, असदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की यादें ताजा हो चुकी है। जब इस हिंदुस्तान में अंग्रेज ये ऐलान कर रहा था कि जहाँ सूरज डूबता है वहाँ भी हमारी हुकूमत है, जहाँ गुरूब होता है वहाँ भी हमारी हुकूमत है, हम तुम्हारे बच्चों के सीनों से ईमान को खुलस कर फेंक देंगे, तुम्हारी पेशानियों पर हम सलीब और गिराफ के निशान बना कर रहेंगे। उस वक्त मर्द कलंदर कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जामिन शहीद और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उठे और उठकर ये कहा, ये न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में को ताल्लुक नहीं पैमाने से। नाराए तकबीर, दारुल उलूम देवबंद जिंदाबाद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर जिंदाबाद, नदवतुल उलमा लखनऊ जिंदाबाद, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जिंदाबाद, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी जिंदाबाद, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जिंदाबाद, उलमाए इकराम जिंदाबाद। अहे अजीजों साथियों, इस अमानत को सीने से लगा, इसे ज़ाय मत होने देना। अभी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला वो नहीं आया जो किसी और के लिए आ चुका है। इसलिए नौजवानों, अपने नबी की सीरत पर अमल करते हुए तुम्हें वो सब कुछ करना है जो 63 साल जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वो महज अपने कबीले की भलाई के लिए नहीं आए थे, वो महज बनो हाशिम को बड़ाई दिलाने नहीं आए थे, वो अपने कुंबे और अपने खानदान की बात करने नहीं आए थे कि तुम उनकी सीरत से वाकिफ नहीं हो, कि दुनिया को वाकिफ नहीं कराओगे। उन्होंने छोटे और बड़े का फर्क मिटा दिया था, उन्होंने बराबरी का दर्स दिया है। और बराबरी का दर्स किस तरह दिया है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। उन्होंने खाना काबा में हजर अस्वद को लगाने के लिए जब तलवारें खिंच गई थी और हर कबीले का नौजवान ये कहता था इस हजर अस्वद को हमारा कबीला लगाएगा। देखते हैं किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हजर अस्वद को छू कर दिखा दे। तलवारें खिंची और उसके बाद बड़ों ने फैसला ये किया कि लड़ो मत, कल एक हकम बना लो जो खाना काबा में सबसे पहले आ जाए, वो हमारा हकम होगा, वो हमारा फैसल होगा। मगर आप हकम कोई और नहीं बन सकता था, इसलिए कि हकम बनने के लिए, हाकिम बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए, गाजी बनने के लिए, अदल का फैसला करने के लिए आमना का लाल आंखें खोल चुका था और अल्लाह तबारक व तआला उसे मक्के में मबरूस फरमा चुका था। सबसे पहले जो हरम में दाखिल हुई जात वो जात अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور کیا فیصلہ کیا بتاؤ؟ اس حجر اسود پہ چادر میں رکھ لو، ہر قبیلے کا سردار اس کو پکڑ لے، نہ کسی کو برتری کا احساس، نہ کسی کو کمتری کا احساس، اٹھاؤ چادر سب مل کر، تاکہ یہ کہیں کہ ہم سب نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگایا ہے۔ مرحلہ آیا نصب کرنے کا کہ دیوار میں کون لگائے، تو جس نے ان کے بچوں کو قتل ہونے سے بچایا، ان کی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، ان کے سہاگ اجڑنے سے بچایا، ماؤں کو رونے سے بچایا، شہر امن کو خود و غارت گری اور خون ریزی سے بچایا، زبانیں پکار اٹھی اپنے اس محسن کے لیے کہ اے آمنہ کے نام عبداللہ کے در یتیم، تو نے ہماری گردن سلامت رکھی اور ہمارے بچوں کی جسموں کی حفاظت کی ہے، یہ اب تجھے ہی پہنچتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب۔ یہ ہے ان کی سیرت، امت کے غریبوں کے لیے وہ جو پیغام لے کر آئے، وہ ہے نظام زکوٰۃ، جسے اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، تم نے توڑ پھوڑ دیا ہے، اور نظام زکوٰۃ کی جگہ ہم بھی سود سے، انٹرسٹ سے، ربا سے جڑ گئے ہیں، جس کا بانی ابلیس اور شیطان ہے، جس کی قیادت کرنے والا آج پورا کا بیشت مغرب اور یہودی ہے۔ مسلمان آج اس سود سے جڑا ہوا ہے، اس ربا سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ ہم اپنی زمینوں کی، ہم اپنے جانوروں کی، سونے اور چاندی کی، ہم اپنے مال تجارت کی، اور ہم اپنے روپے کرنسی کی زکوٰۃ 2.5% کی شکل میں نکالتے، غریبی مٹانے کا نسخہ اور غریبوں کو برابری کے درجے میں لانے کا۔ اگر کسی کے پاس کوئی ہتھیار یا کوئی طریقہ کار ہے تو اے امت مسلمہ آپ کے پاس ہے، مگر ہم نے زکوٰۃ کو بھی تاوان سمجھ لیا، اور کہیں زکوٰۃ کو ہم نے مالداروں کے لیے حلال سمجھ لیا، کہیں ہم نے ہیلے اور بہانے سے خود اس کے مستحق بن بیٹھے۔ تو ظالم کون ہے؟ کیا ہم ظلم نہیں کر رہے؟ وہ حق تھا کسی بیوہ کا، وہ حق تھا کسی یتیم کا، وہ حق تھا کسی مسکین کا، وہ حق تھا کسی مقروض کا، وہ حق تھا کسی قیدی کا کہ ہم اس کی گردن چھڑاتے، مگر ہم نے کہا نہیں، اب ورن تو ہم نکالیں گے نہیں، اور اگر نکالیں گے تو پھر ہم اپنے صرف تعلقات میں دیں گے رشتہ دار۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، مولانا محمد عابد صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ خدا کی قسم آج مسلمان اس مقام پر کھڑا ہے جہاں اس کے اپنے پانی کے قطروں کو ترس رہے ہیں، مگر ان کے پاس نہر فرات ہے، دریائے دجلہ ہے، ان کے پاس آب زمزم ہے، ان کے پاس فلٹر کرنے والی لاکھوں اور ہزاروں مشینیں ان کے پاس موجود ہیں، مگر یہ اپنوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ان کے پاس مرہم ہے، مگر زخموں پر یہ مرہم نہیں رکھ سکتے۔ ان کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہیں، ان کے پاس نوٹوں کے انبار ہیں، کویت کا 1 روپیہ ہندوستان کے 275 روپے کے برابر ہے، لیکن یہ روپیہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ تو عالم کے تاجدار نے جو کی روٹی کھائی ہے، ایک وقت فاقہ کیا ہے، لیکن بیواؤں کو نوازا ہے، کمزوروں کو کھلایا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یتیم کو حضرت حسن کے کپڑے دیے ہیں، حضرت حسین کے کپڑے دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو ہمارے لیے معیار ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، جن کی سنت پر چلنا ہمارے لیے واجب ہے، وہ عمر ابن خطاب جب تحت پڑتا ہے تو لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب تک تحت رہے گا تب تک عمر چربی اور چکنائی کا استعمال نہیں کرے گا۔ آج کیا حال ہے نوجوانوں؟
क्यों नहीं तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम और ऐसा कोई निजाम कि तुम अपने गरीबों की खबर ले सको और अपने यतीमों की पहचान कर सको। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर हमारी नजर में कोई हकीर है और कोई शख्स सबसे ज्यादा हमारी नजरों से गिरा हुआ है तो मस्जिद के इमाम है, वो वहां पर अजान देने वाला मुअज्जिन है, वो हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला मुदर्रिस है। मेरी कौम, मैं आसमान को गवाह बनाकर और इस जमीन को शाहिद बनाकर अल्लाह तबारक व तआला के सियाह रात में तारों को गवाह बनाकर तुम्हारे दिल पे दस्तक देने के लिए बात कहता हूं कि तुमने इनको किसकी रहम करम पर छोड़ा है, तुमने इनको किसके रहम करम पर छोड़ दिया है। मैं दोपहर रुका, एक मदरसे में ठहरा, वहां चंद बच्चों ने कुरान पढ़ा, मेरी रूह उससे मुजल्ला हो गई, मुनव्वर हो गई, दिल खुश हो गया। आज ये किसी के लाल और लख्त जिगर है कि जिनकी ज़बानों पर कोई उबई बिन काब की तरह कुरान पढ़ने का सिलसिला जारी किए हुए है। आज ये दुनिया की कौन सी कौम है जो 21वीं सदी में, इस 15वीं सदी हिजरी में कुरान पढ़ रहा है? आज जिसने सुफ़ा की याद को ताज़ा किया हुआ है, जहां अबू हुरैरा के जानशी मौजूद है, जहां अब्दुल्लाह बिन मसऊद के जानशी मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास के जानशी मौजूद है जो कुरान के मुफस्सिर है। मगर जब मैंने मुदर्रिस की तनख्वाह पूछी तो मेरी चीख निकल गई। कहा कि 5000 रुपए मदरसे की इंतजामिया भी वो किस पे मातम करें, किस पे रोएं और किससे फरियाद करें? कौन है हमारी तबाही और हमारी बर्बादी का जिम्मेदार? हम खुद हैं। गन्ना काटने और छीलने वाला मजदूर कितने पाता है? ये तो वो थे जिन्हें अगर तुम दूध में नहला देते तो कम था, अगर इनके लिए तुम सोने में इनको तोड़ लेते तो ये कम था। ये अल्लाह तबारक व तआला के वो महबूब हैं जिनके पास कुरान है। अगर ये मानते हो कि कुरान अल्लाह की किताब है, सबसे आला और अफजल किताब है, सबसे बेहतर किताब है, तो फिर इसकी तनख्वाह मैथमेटिक्स के टीचर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी क्या? जरा पूछो तो सही, इंजीनियर को क्या तनख्वाह मिलती है जो हमारे महज मकान और सड़कें बना कर देता है? एक डॉक्टर को क्या तनख्वाह मिलती है जो हमारे जिस्म का इलाज करता है, हमारे फोड़ों का, हमारे दांतों का इलाज करता है? मगर ये वो हैं जो इंसान को इंसान बना रहे हैं, जो अखलाक और नैतिकता सिखा रहे हैं, जो जमीन पर लेट जाते हैं और अपने हाथ का तकिया बना लेते हैं, मच्छर इनको काटते हैं तो उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐ कौम, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जिनके बच्चों के फटे हुए कपड़े बता रहे हैं। ये इस कौम के कमजोर तरीन लोग हैं जिनके घर बता रहे हैं कि इनके घरों में अभी तक दरवाजे नहीं लगे हैं, इनके छप्परों के मकान बता रहे हैं कि इनकी माँ कोई गरीब है। क्या किसी गरीब ने ये जुर्म कर लिया है कि उसने रसूलुल्लाह पर उतरे हुए कुरान और उन पर नाज़िल होने वाली किताब की हिफाजत के लिए भेजा है? हमारा हाल ये है कि हम इनको देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं। कल एक जगह निकाह पढ़ाया मैंने, पढ़ाने के लिए नहीं गया लेकिन निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने वाले शख्स ने मुझे 1100 रुपए दिए जो समझ रहा था कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और जब उसी की बेटे की सालियों ने जब जूता चुराया तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया दे तब देंगे हम जूता। ये हाल है। और वो अड़ गई सालियां, न उन्हें ये पता कि कुरान में क्या लिखा है, नबी की सुन्नत क्या है, सीरत क्या है। 1 लाख रुपया हमें चाहिए तब बहनों की जूतियां हम देंगे। वो खालू साहब उनके कह रहे हैं कि नहीं 51,000 ले लो, 21,000 ले लो, मगर वो नहीं मान रही। हमारी अहलिया भी इत्तेफाक से वहां गई हुई थी, उसने लड़कियों को समझाया कि वो परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान कर रही हो? तो कहने लगी 10 लाख भी तो इसके लड़के को दिए हैं, 1 लाख ही तो मांग रहे हैं उसमें से। ये है मुआशरा।
यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो, फिर हमसे ये कहते हो कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं बनाते, इंजीनियर क्यों नहीं बनाते। रब्बे दो जहां की कसम खाकर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा किसी के बेटे से कम है, या मेरी बेटी किसी की बेटी से कम है, या मैं किसी इंजीनियर से कम हूं। खुदा की कसम, अगर हम इंजीनियर के मैदान में कदम रखें तो वहां भी हम आगे आए, मगर एक डॉक्टर बनाने के लिए पैसा कहां से लाए, कोचिंग कराने के लिए फीस कहां से लेकर आए, जिसे हमने 6,000, 8,000, 9,000, अगर कोई 11,500 दे रहा है तो कमेटी कहती है कि भाई 11,500 दे तो रहे हैं, रोटी हमारे घर से आ जाती है। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे टपकती है आपकी मोहब्बत। वक्त हो गया जी साहब, कल सवाल है आ गया माशाअल्लाह। अब अपने अंदर तब्दीली लाएंगे कि नहीं, इस पे मत जाओ कि एक एमपी तुमने अगर जिता लिया तो बड़ा तीर मार दिया, एमपी जिता लिया तो तीर मार दिया, और तुम्हारा रहबर नहीं है। बुरा लगेगा तुम्हें, वो तुम्हारा रहबर नहीं है, वो अपनी पार्टी का गुलाम है बेचारा। पार्टी लाइन से हटकर कोई बात नहीं कह सकता। कभी यहाँ लाइन लगाएगा, वहां से निकाल दिया जाएगा, वहां लाइन लगाएगा, वहां से धुतकार दिया जाएगा, उधर लाइन लगाएगा, वहां से फेंक दिया जाएगा। वो बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुम खुश हो कि वो तुम्हारा नुमाइंदा है और तुम्हारी वकालत करेगा, नहीं कर सकता। यहाँ भी नहीं कर पाएगा और क़यामत में भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारा नुमाइंदा, तुम्हारा लीडर, तुम्हारा कायद, तुम्हारा तर्जमान मस्जिद में खड़ा हुआ कारी तनवीर है, तुम्हारा तर्जमान कारी आबिद है, तुम्हारे तर्जमान कारी ताहिर है, जो नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। वो तो बेचारी अपनी वोट के लिए कहीं भी जाकर के फूल चढ़ा देगी, नहीं चढ़ा देगी। बोलो क्या बचा, क्या बचा? ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे आगे। ये हालात हैं। सही तुम्हारे सिफारशी ये है जो कल क़यामत में एक हाफिज खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा मेरे हाफिज कुरान बता तेरे खानदान के 10 लोग कौन से हैं जिनसे तू मोहब्बत करता है, जो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो, जिन्हें जहन्नम के अंगारे जलाने बेताबों में करार है। इशारा कर तेरे खानदान के कौन से अफराद हैं, मैं 10 लोगों को जहन्नम से आजादी का सिर्फ तेरे कहने से परवाना दूंगा। ये बच्चा उठ जाएगा। मेरी अम्मी ने मुझे मदरसे भेजा था, बाप मेरा मजदूरी करता था, मुझसे मजदूरी नहीं कराई, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। ऐ अल्लाह मेरे वालिद को जहन्नम न भेज देना, मेरी माँ को न भेज देना, फूफियों को न भेजना, चचा को न भेजना, फुला और फुला को न भेजना। अल्लाह अकबर। कल क़यामत में ये बुलाए जाएंगे, इनकी सिफारिश चल रही होगी और वो जिन्हें तुम समझते हो कि वो तुम्हारे नुमाइंदे हैं, वो किसके साथ खड़े होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-मर्उ मअ मन अहब्बा, इंसान जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ साथ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। बस आखिरी बात खत्म कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इन मदरसों को मोहब्बत की नजर से देखिए। यहाँ रसूलुल्लाह की वो कौम बसती है जो उन्हीं से मोहब्बत करती है। आज भी चटाई पर बैठी दुनिया इनसे नफरत कर रही है तो मोहब्बत भी नहीं कर सकते।
तुम अपनी जेब का एक मैला पैसा भी इनको नहीं दे सकते। पूछो फुला आलिम और हाफिज दीन आपके बच्चे कितने हैं, कितना सलाहियतमंद है। इनका बच्चा हाफिज भी होगा, अगर वो हाफिज भी हो और डॉक्टर भी हो उसके कहने क्या है, अगर हाफिज भी हो इंजीनियर भी हो उसके कहने क्या है, अगर वो हाफिज भी हो और प्रोफेसर भी हो तो उसके कहने क्या है। ऐसे बच्चे इस मुल्क को चाहिए, कौम को चाहिए, नुमाइंदगी के लिए चाहिए। और तुम जिसकी बात मानते हो, जिसका चिराग आज तक जल रहा है, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह 1920 में 3.5 साल की जेल काटने के बाद माल्टा की अपने शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दूसरे साथियों के साथ जब आए तो दारुल देवबंद की बुनियाद तो 1866 में रखी जा चुकी थी। उन्होंने दिल्ली में जामिया मिल्लिया की बुनियाद रखी, जिसे कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुकाबले में रखा था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के चंगुल में चली गई है, मैं दूसरी जामिया मिल्लिया बनाऊंगा। तुम्हारे शेख वो हैं जो एक हाथ में कुरान आप बच्चों को देखना चाहते थे और दूसरे हाथ में अपनी कौम की रहनुमाई के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और मास्टर भी देखना चाहते थे। उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दो। जिन्होंने आकर ये कहा था इस उम्मत की जवाल के 2 ही सबब हैं, नंबर 1 कुरान से दूरी और नंबर 2 इत्तेफाक न होना, मुंतशिर होना, बिखर जाना। बस कुरान से चिमट जाइए और आपस में मुत्तहिद हो जाइए। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो रिश्तों में सफाया होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। में बसकर दिल में समा कर चले गए, आंखों में बसकर दिल में समा कर चले गए। ख्वाब-ए-गाह जिंदगी थी जगा कर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान